समाजिक समानता लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जिस समाज दे विच सोशल इक्वैलिटी नहीं होगी, उस समाज विच लोकतंत्र नूं लागू करना, लोकतंत्र नूं सफल बनाउणा भी असंभव हुंदा है। इस क्वेश्चन विच असीं अध्ययन करांगे कि किसी सोसाइटी दे विच समाजिक समानता नूं स्थापित करन लई, समाजिक समानता नूं कायम रखण लई किहड़ियां-किहड़ियां कंडीशन दा होना जरूरी है। पहली कंडीशन है आर्थिक समानता की स्थापना, क्योंकि अमीर ते गरीब का सोशल स्टेटस भी समान नहीं हुंदा। इसलिए आर्थिक समानता तो बिना असीं कह सकते हैं कि समाजिक समानता की स्थापित करना भी लगभग असंभव है। आर्थिक खेत्र विच किसी भी समाज दे विच पूर्ण तौर ते समानता नहीं है ते ना हो सकती है। इसलिए असीं कह सकते हैं कि आर्थिक खेत्र दे विच पूर्ण इकसारता तो नहीं हो सकती, परंतु अमीर गरीब का डिफरेंस घट होना चाहिए है। जिथे अमीर गरीब का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा, उत्थे जिहड़े गरीब लोग ने वो अमीरां ते निर्भर करनगे अते उन्हां दा सोशल स्टेटस भी फिर बराबर नहीं रह सकता। इसलिए सरकार नूं उन्हां परिवारां नूं विशेष रियायतां देणे चाहीदियां हन जिहड़े इस तरह के काम धंधिਆਂ दे विच लगे हुए हन, जिहड़े घट मुनाफे वाले हन अते बड़ी मुश्किल नाल अपना जीवन निर्वाह कर रहे हन। जिहड़े व्यक्ति इस तरह के काम धंधिਆਂ ते लगे हुए हन, जिहड़े ज़्यादा मुनाफे वाले हन, उन्हां ते सरकार नूं कर लगाउणे चाहीदे हन, टैक्स लगाउणे चाहीदे हन, ताकि जिहड़े गरीब लोग ने उन्हां लई समाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके, उन्हां दीयां बेसिक जरूरतां पूरीआं कीतीआं जा सकण। आर्थिक नीतियां इस तरह दीयां होणीआं चाहीदियां हन सरकार दीयां कि राज दा जिहड़ा धन है, राज दे जिहड़े सोमे ने वो कुछ लोकां दे हत्थां दे विच सैंट्रलाइज ना हो। उन्हां दा लाभ जो कुदरती सोमे ने, जो भौतिक उन्नति है किसी राज की, उसका लाभ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लोगों तक पहुँचे, सारे लोगों तक उसकी पहुँच होवे, कुछ लोगों के हत्थों के विच लाभ केंद्रित ना हो। दूसरी शर्त है लोकतंत्री व्यवस्था। लोकतंत्री प्रणाली समाजिक समानता की स्थापति लई सब तो वध ढुकवीं प्रणाली है सब किस्म दी प्रणालियां तो। भारत विच लोकतंत्र के लागू होने नाल असीं कह सकते हैं कि समाजिक समानता के खेत्र विच वड्डे पद्धर ते सुधार होया है, क्योंकि लोकतंत्री प्रणाली नागरिकां नूं बालग मत अधिकार दिंदी है। भाव हरेक व्यक्ति जदों बालग हो जाता है, एक निश्चित उम्र पूरी कर लेंदा है, जिवें भारत दे विच इस समय 18 साल की उम्र है ये, तां उस व्यक्ति कोल राजनीतिक शक्ति आ जाती है, उस व्यक्ति नूं वोट का अधिकार मिल जाता है। अते वोट का अधिकार है जिहड़ा ओह राजनीतिक रुतबे दे नाल नाल समाजिक रुतबे दे विच भी वाधा करता है। इस प्रणाली विच हर व्यक्ति रूल्ड तो रूलर बन सकता है, शासित तो शासक बन सकता है। भाव जिन्हां ते शासन किया जा रहा है, जो चाहण इलैक्शन लड़के तां ओह शासक भी बन सकते हैं। तीसरी शर्त है सिक्ख्या का प्रसार, स्प्रैड ऑफ एजुकेशन। पढ़िया लिखिया एक व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा जागरूक होता है। तो समाजिक वितकरियां का आधार अक्सर गैर कानूनी होता है। कोई भी कानून अलाउ नहीं करता सानू वितकरे करने नूं, परंतु फिर भी हरेक सोसाइटी विच वितकरे होंदे हन। इसलिए इन्हां वितकरियां का आधार असीं कह सकते हैं गैर कानूनी होता है। अते एक जिहड़ा पढ़िया लिखिया व्यक्ति है वो इस तरह के वितकरे विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है। ज़्यादा चांस होंदे हन कि पढ़िया लिखिया व्यक्ति नैतिकता के आधार पर, कानून के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्हां वितकरियां नूं चुनौती दिंदा है। इसलिए भविख दे विच इस तरह के वितकरे करने की संभावना घट जाती है। जिहड़ा व्यक्ति वितकरा करता है, जदों उस नूं एक बारी सामने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने चैलेंज किया तां वो व्यक्ति फिर दोबारा भी किसी होर व्यक्ति नाल वितकरा नहीं करता। चौथी कंडीशन है समान अधिकारां की व्यवस्था, प्रोविजन फॉर इक्वल राइट्स। समाजिक समानता लई अधिकार सारे नागरिकां नूं समान रूप दे विच मिलने चाहिए हैं। जेकर अधिकार दिंदे समय राज रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई वितकरा करता है तां समाजिक संबंधां दे विच भी समानता नूं लागू करना मुश्किल हो जाता है। सगों घट गिणतियां अते कमजोर वर्गां लई तां विशेष अधिकारां की व्यवस्था की जानी चाहिए है। जिवें भारत दे विच यह व्यवस्था जिहड़ी ओह बरतानवी शासन समय विच सी। सुतंत्र भारत का जो संविधान लिखा गया उस विच भी व्यवस्था की गई है कि कमजोर वर्ग अते जिहड़े घट गिणती लोग ने उन्हां नूं विशेष सुरक्षावां प्रदान कीतियां जाणगीआं। पंजवीं शर्त है राजनीति नूं जातिवाद के प्रभाव तो मुक्त रखना। समाजिक समानता की रक्षा लई जाति आधारित राजनीति ते पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए है। घट गिणती अते कमजोर वर्ग ने जिहड़े उन्हां विच जाति आधारित राजनीति कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स शक की भावना पैदा करती है, डर की भावना पैदा करती है। इसलिए राजनीतिक दलों नूं इह अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि वह जाति के आधार पर बन सकते होण।
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 6ਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 7ਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਠੋਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੁਮੇਲ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।